सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। राग वडहंस महला पहला। घर पंजवा अलाहणिया। एक ओंकार सत गुर प्रसाद। वाहिगुरु जी साहिब सिमराहो मेरे भाई हो। सबना एह पयाणा इथै धंधा कूड़ा चार दिहा। आगे सर पर जाना साहिब सिमराहो मेरे भाई हो। सबना एह पयाणा इथै धंधा कूड़ा चार दिहा। आगे सर पर जाना आगे सर पर जाना ज्यों मेहमाना। काहे गारब कीजै जित सेविया। दरगह सुख पाइयै नाम तिसै का लीजै। आगे हुक्म ना चलै मूले सिर सिर क्या विहाना। साहिब सिमरहो मेरे भाई हो। सबना एह पयाणा आगे हुक्म ना चलै मूले सिर सिर क्या विहाना। साहिब सिमरहो मेरे भाई हो। सबना एह पयाणा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु पातशाह साहब जी दे पावन दरबार दीयां हाज़रियां भरदिया गुरु पातशाह साहब जी दे अपने ही निज पावन स्वरूप शब्द नाल चित ला के जद आप सावधान ते एकाग्र चीत होए जुड़ मिल बैठे हो। पातशाह गुरुदेव जी दियां बेअंत महरहमतां ते वडियाइयां जो सत संगत विच सदा वरतदियां ने। आप उन्हां दे सांझी ते धारणी होयो। किरपालता करना अपने निर्मल हिरदे चों अरदास करना जो गुरु पातशाह साहब जी रहमत करना। पावन शब्द दी विचार बोलण दा ताण ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਸੀਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਜਪਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਵਾਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
जो सच्चे पातशाह साहिब ने कृपा की है। संपूर्ण रैण अपने प्यार ते भाणे विच बतीत कराई है। अमृत वेले दी जाग बख्शिश कीती ते इस वक्त अपने ही पावन दरबार की हाज़री भरन दा सुभाग समा बख्शिश कीता। हर रोज़ ते तरह भी अमृत वेले सथानक संगतां वास्ते महाराज जी बख्शिश दा दर खोलिया। जितने जी साडे तो पहला महाराज के पावन चरणों के दरबार की हाज़री भर चुके ने जां जिन्हां ने अजे देर रात्रि तक आउणा है, संपूर्ण दिवस भी जिन्हां ने अजे हाज़रियां भरनियां ने, सारियां लई जिन्होंने सांझा उपदेश कहीदा है। कदे कदे आपां कहे ना कि सारियां लई सांझा उपदेश है, दा स्वरूप यह है कि जिहड़ा भी आवे महाराज का एक बचन सब नूं उही मिलदा है। ये नहीं कि मैनू कुछ होर मिल गया, तुहानूं कुछ होर मिल गया, कोई दूजा आया तैनूं होर कहता, नहीं सारे जिहड़ा भी इस दरबार च आएगा उन्होंने सारियां लई कोई श्रीमुख वाक है, एक उपदेश है। तो अज महाराज ने कहा ना, करता पुरख दे स्वरूप का अपने हिरदे च ध्यान धर लेना ते नाल ही भगतां दे स्वरूप का भी ध्यान धरना। दया करना, दुख हरणं, उचारणं नाम कीर्तन है। प्रभु जी का स्वरूप है दया करने वाला, दुख हरण वाला। भगत जनां का काम की है? नाम जपना। टीकाकारियों के जिया ने अपने अपने तरीके उन्होंने व्याख्यावां कीतियां होंदियां ने, पर समझ की कोशिश है वो दया करते ने, दुख हरदे ने, ते भगत जन उन्हां दा सिमरन करते रहंदे ने। और यही असां करते रहना। असीं भगत रूप बन के बैठी सिख भगत, गुरुदेव कृपा करन साडे भी दुख मिटदे रहन, साडे ते भी दया हुंदी रहे। उचारणं नाम कीर्तन है, दयाल पुरख भगवान है। ते ज्यों ज्यों करता पुरख वाहिगुरू जी की कृपा वरतदी जाती है, नानक लिपत ना माया, माया के प्रभाव तो बच जाइदा है। आम जी माया च लिपत हो जाते हैं, भगत जन माया की लिपतता तो, माया के प्रभाव तो बच जाते हैं। गुरुदेव कृपा करन ये विचार असां दे हिरदिਆਂ च वस सकन, असीं इन्हां विचारां नूं हिरदे च अपना के यतन कर सकी। उचारणं नाम कीर्तन है, कीर्तन भगती टिकण दा बल मिल जाए। और ये गल्लां सानूं समझाते ने होर गहरे करके, भाई ये कीर्तन भगती कर लो, सिमरन कर लो। नहीं तो एक गल सच जाणिओ, ये संसार दे विच रहण वाले असीं तुसीं भावें कोई अपने आप नूं राजा कहिंदा है ते भावें कोई वड्डा हाकम कहिंदा है ते भावें कोई प्रजा है। इत्थे जिहदा भी समा पुग गया ना, उन्हें चले जाना है। केवल चले ही नहीं जाना हुंदा, कई बार जरूरी नहीं है कि वो मारी जाए। हर चीज़ का समा हुंदा है। हौली हौली जदों जिन्हों हुक्म ते रज़ा की समझ आउंदी ना, महाराज का एक पावन बचन है ना, हुक्म समझ आ जाता है पर किया नहीं जाता। नानक हुक्म जे बुझै, हुक्म की बुझना, हुक्म की समझ आ जाती है, पर उन्होंने एक्सप्लेन करके कई वेदा नहीं, फिर ये नहीं बनता। केवल समझ आउंदी ते जिसनों समझ आ जाती है उसका जीवन सरल हो जाता है, वो फिर खिड़िया रहन लग पैंदा है। किसी भी जी नूं किते भी जाण दा कोई समा मिलता है, वो निश्चित हुंदा है। किसी की गरीबी का भी समा निश्चित है, किसी की अमीरी का समा भी निश्चित है, वड्डे रुतबियां का भी समा निश्चित है, अहुदियां का भी समा निश्चित है, दुखां ते सुखां सब का समा निश्चित है। भी कितना समा कित्थे की रहना, जिवें बदलवाई रहिंदी है, धुप हुंदी है, मींह पैंदा है, सर्दी गर्मी सब मौसम कुदरत ने निश्चित कीते न। बेशक तमाम विज्ञान दियां काढां होण दे बावजूद भी असीं ते साडे विग्यानक निश्चित थोड़ा कहणगे भी हाँ 10 मिनट बाद मींह पै जाएगा, जां मींह पैंदा तो कहणगे जी हुण हट जाएगा। नहीं, सिर्फ अंदाज़ा ला के कहिंदे ने हाँ ऐसा हो सकता है।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਾਅਵੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਨਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਿਓ ਕਦੇ। ਬਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀ, ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਕੋ ਜੁਗ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰੋ, ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਇਸ ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਵਾਚ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਾ ਪੁਰਬ ਕਮਾਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ। ਜੋ ਅਸਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਤਦ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਭੁਗਤਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਫਲ ਸਭ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਰਮ ਚੱਕਰ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੀਜ ਬੀਜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਲ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੀਜ ਬੀਜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਲ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹੀ ਸਿਆਣਪ ਅੱਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਚਿੰਦ ਨਿਸਲ ਹੋਏ ਰਹੀਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੀਏ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਰਮ ਜਿਤਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇਲੈਂਟ, ਸਾਵਧਾਨ, ਸੁਚੇਤ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸਾਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਪੁੱਗ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਇੰਨਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਸਿਮਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿਰਤ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਕਿਰਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰੋ, ਪਿਆਰੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਮਰਨਾ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਸਭਨਾ ਇਹ ਪਿਆਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਕਿਰਤਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਵੀ ਕਿ ਸਮਝ ਆਏ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਾਹ ਖੋਤਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਲੱਭਦਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੈ ਕਾਰ ਧੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸਿਮਰਨ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਾਮ। ਅੱਜ ਜਿਤਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰੂਹ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਰੂਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਜੀ,
ये मेरी पार्टी नाल संबंध रखदा जी, ये मेरे पिंड शहर समाज नाल संबंध है, इस करके करते हैं। तो उन्हां दे नतीजे भी उत्थों तक ही ने। जिहड़ा काम परिवार प्रति है, समाज प्रति है, पिंड प्रति है, शहर प्रति है, उन्हां दे नतीजे भी उत्थे ही खड़े ने। पर इसे करके जिहड़े कर्म साडी रूह प्रति ने, जिन्हां नूं करन तो बाद असीं कहने हाँ रूह की खुराक आनंद आ जाता है, ये मेरी रूह की खुराक है, वो याद रखना सिर्फ सिमरन है, परमात्मा का नाम है, वो भजन है। दार्शनिक कहते हैं जिवें भोजन शरीर की खुराक है तो भजन रूह की खुराक है। बस विच रह गया मन। मन की खुराक पता की है? विचार। विचार मन की खुराक है। विचारहीन मन मर जाता है। इसे करके जप तप करने वाले अपने मन को कुछ समय लिए विचारहीन करने की कोशिश करें। आ साधना ते सिमरन जिहड़े योग करते हैं उन्हां च एक शब्द है विचार शून्य, विचार जीरो कर दिओ। आ जितने मैडिटेशन करते कराउंदे ने वो मेहनत करके मशक्कत करके विचार जीरो, भी हुण कोई विचार नहीं है। आखिर मैडिटेशन साड़ी सफल होगी, विचार जीरो हो गया। पर चेता रखना विचार जीरो होना भी तो विचार ही है ना, कि हाँ जी हुण मेरा कोई फुरना नहीं। असलियत यही तो फुरना है सब तो वड्डा, कि मेरा कोई फुरना है। विचार मन विच आउंदे रहने ने, जांदे रहने ने। शरीर विच जिवें श्वास आ रहा तो श्वास जा रहा है, इस तरह मन विच विचार आ रहे ने, विचार जा रहे हैं। असीं श्वासां नूं नहीं रोकदे ना, नहीं पकड़दे ना, विचारां नूं मत पकड़ो। की करना है फिर? गुरु के हुक्म की तामील करनी है। बस गुरु के हुक्म नूं मनना है। भगती खेत्र च सिक्खी के मंडल च ही ना हुक्म मन्निए होवै प्रवाण तो खसमे का महल पाए सी। तो हुक्म की है? साहिब सिमरो, सिमरन करो। बाकी जो कार विहार तुहानूं सानूं घर परिवार च मिले ने, अपनी अपनी जिम्मेदारियां रिस्पोंसिबिलिटी जो जो ने निभाओ, जिस जिस रूप च ने निभाओ, जिस जिस थां ते ने निभाणियां पैणियां ने, और वो भी निभाणियां जरूरी ने। पूर्ण मनुखता के मुकाम ते पहुँचने वास्ते घर परिवार दी जिम्मेदारियां निभाणियां भी अत्यंत जरूरी ने। पर जे अगे जाके कुछ खटना है तो महाराज लगे साहिब सिमरो। मेरे भाईओ, हे मेरे प्यारिओ, तुसीं परमात्मा की बंदगी करया करो, सिमरन करया करो, सबना ये प्याणा। ये सारिਆਂ ਲਈ हुक्म भी है, लाजमी करार जे, और इतों चले भी जाना जे। फिर कहते महाराज असीं ते काम धंधे बड़े करने, आप सारे कहांगे ना मेरे ते काम बड़े। अज भी सानू कोई कहंदा आओ बैठ के सिमरन करिए, जाप करिए, नहीं मेरे ते फलाना काम ड्यू है, मैं तो वो काम करन चले हाँ। महाराज कहते कार विहार अपनी जगह करते रहो, पर चेता रखियो दो चीज़ों का फर्क असीं पा के रखिए। सिमरन सत है, तो जितने संसार के कार विहार ने जिन्हों आप धंधे कह देने घर परिवारों के, ये कूड़े ने भाई। इत्थे आके समझ आ जाए इनका एक पक्ष कूड़ा है, क्योंकि इन्हों ने मेरी रूह का, मेरी आत्मा का साथ नहीं देना। इत्थे धंधा कूड़ा चार दिहा, ये 4 दिन का मेला है। 4 दिन च जो जिम्मेदारी कर लो, पर धंधियां दे विच फसियो ना। कर्म विहार कार विहार करते रहो, पर चेता रखना अपने आप नूं धंधियां दे विच गलतान मत कर लियो। शायद इसे करके भारती दर्शन विच ते खास करके गुरु नानक साहिब जी ने कमल दे फुल की तशबीह बार बार दिती है। जिथे भी किते अध्यात्मकता की कला का जिक्र आया है, उत्थे कमल का जिक्र है। कमल ने गुरु महाराज के चरण कमलों वर्गे ने, हिरदा कमल वर्गा है। बहुत बार पढ़ते ना, हिरदा कमल है, महाराज के चरण भी कमल ने। पता क्यों? कमल अपनी खुराक चिक्कड़ तो लैंदा है, चिक्कड़ विच उहदा जन्म हुंदा है। कदे वेखिया जे मनुखी बनतरां दे जो बनाए हुए सरोवर तलाब ने, उन्हां दे विच कदे कमल खिड़िया होवे? साडे कोल बहुत पवित्र ते वड्डे सरोवर हैगे ने, जिन्हां नूं बणिया नूं सैकड़े साल हो गए ने, पर अज तक उन्हां च कमल नहीं खिड़िया, ना खिड़ना है। क्योंकि कमल नूं खिड़न वास्ते कुदरती चिक्कड़ चाहिदा, जिन्हों असीं गंदा कह देने, जिस असीं पैर नहीं पाउणा चाहते, उहदा असीं चाहिदा, उहदे विच जन्म लैंदा।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਰਾਕ ਉਹਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਿੜਦਾ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ? ਸੂਰਜ ਵੱਲ। ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਖਿੜ ਕੇ ਵੀ ਕਮਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸੂਰਜ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਰਦਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਮਲ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਡਿੱਗਦਾ ਵੀ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਡਿੱਗ ਕੇ ਵੀ ਆਲੂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿੱਗਿਆ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੁੱਕਾ ਨਿਰਮਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਨਿਰਮਲਪਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਤੇਰੀ ਜੋ ਜੋ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ, ਤੇਰਾ ਫੋਕਸ ਕਮਲ ਵਾਂਗ ਸੂਰਜ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਆਸਮਾਨ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਉਹੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਧੰਦਾ ਕੂੜਾ ਚਾਰ ਦਿਹਾ, ਇੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੂੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਭਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੂੜ ਹੈ। ਕੂੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੂੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹੀ ਕੂੜਾ ਬਣਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਅਤੇ ਡੱਬੇ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿੱਟਦੇ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣਾ ਅਸਾਂ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਧਿਆ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੂੜਾ ਕਰ ਗਏ। ਲਿਆਏ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਆ ਪਾਰਕਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕੂੜਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਕੂੜਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਕੌਣ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ। ਇਸੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤ ਲਾਂਗੇ? ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਹੰਢਾ ਲਈਆਂ, ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾ ਲਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੂੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕੂੜ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ 'ਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਸਾਂ ਕੀਤਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਆਗਿਆ ਸੰਭਲ ਚਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ, ਪਾਛੈ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੂੜਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ? 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਹੰਡਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਲੱਗੇ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਇੱਕ ਕੂੜੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ। ਕੂੜ ਨੇ ਭਾਵ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਤ ਮਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜੀ ਮਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਮਤ ਲੈ ਲਵੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕੂੜਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਗਲਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਪਾਗਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਵਾਂ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦਿਓਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਵਸਤੂ ਦਿਓਗੇ, ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਏਗਾ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਖਿੱਧ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਚੁੱਕ ਲਏਗਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਰੱਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁੱਕ ਲਏਗਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੰਡ ਬਣਾ ਲਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਡ ਖੋਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਲੜਨ ਪਏਗਾ।
ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖਣਾ। ਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਗਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਗਲਖਾਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ, ਦੇਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਗਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ, ਸੜਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਨਖਿੱਧ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨਗੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਗੇ, ਲੈ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੈਂ ਅਤੇ ਆਹ ਤੇਰਾ ਸਾਮਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਆਹ ਤੂੰ ਗਹਿਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਘੜੀ ਸੀ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਹ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਬੈਗ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਅਤੇ ਆਹ ਬੈਗ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੜੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਘੜੀ ਕੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਗਹਿਣਾ ਮੁੰਦਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਹ ਬੈਗ ਵੀ ਤੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਬੈਗ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਕਹੇਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੇਰਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਸਾਂ, ਇਹ ਕੂੜਾ ਏ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਾਗਲ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ, ਇਹ ਕੂੜਾ ਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਆ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆ ਜੋ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਛੋਡੋ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਭਲਿਓ। ਕਿਆ ਛੱਡੀ ਵਾਰ ਕੂੜ ਕਬਾੜਾ, ਆ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਉਹਦੀ, ਇਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਭੈਣ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਭਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖੋਂ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਕਰਤਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਬੋਲਤਾ, ਉਹ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗਾਥਾਵਾਂ ਚੁੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਗਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਮਿਲੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਭੇਟਾ ਦੇਤੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਵੀ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੁੱਕਾ ਸੀਧਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਖਾ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ। ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕੀ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨੇ? ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਸਾਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਾ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਭਾਈ ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨੇ ਸਿੱਟ ਕਾਤਾ। ਮਰਦਾਨੇ 'ਤੇ ਪੰਡ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਬੋਝ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਟ ਕਾਤਾ। ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਪੰਡ, ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਪੰਡ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਪੰਡ, ਕਾਮ ਦੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੁੱਖ ਨਾ ਨਿਕਲਿਓ ਕੋਏ। ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਸਿੱਟ ਘੱਤ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਵਡੇਰੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਛੱਡਣਾ? ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ, ਦੁੱਖ ਛੱਡ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਤੀਤ 'ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਅੱਜ ਛੱਡ ਦੇ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਦੇ। ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਇੱਥੋਂ?
कहणगे सुख घर लै जाए, तो जो दुख छड्डेगा बाकी की रह जाएगा सुख। क्योंकि तीजी अवस्था तो है ही नहीं ना, अज तक साढ़े को तीजी अवस्था तो बनी नहीं, जां दुख है जां सुख है। असीं ये भी तो नहीं कदे कहा ना, जो देखो जी हुण ना दुख है तो ना सुख है, फिर तू जागदा जिउंदा हैगा। क्योंकि जिउंदा जागदा व्यक्ति जां दुखी हुंदा है जां सुखी हुंदा है। तो महाराज कहले दुख छड्ड दे। कहण लगे 4 दिनां दा समां है, ये 4 दिनां दी जिंदगी ढंग नाल जी लै, परमात्मा दी भजन कर, धंधे कूड़ विहार छड्ड दे। पता क्यों? आगै सर पर जाना भलिया, तैनूं ये 4 दिन का सफ़र तय करके इत्थे मौज खा रहे हैं ना, इत्थों छड्ड के अगे जरूरी जाना। सर पर का मतलब ਹੁੰਦਾ यकीनन जरूरी। साढ़े चों ऐसा कोई भी नहीं जो इत्थे बैठा रहे। जिन्होंने लंबियां यात्रावां कीतियां ने ना, उन्होंने पता है कि पड़ावां ते जिथे असीं स्टे कीते हुंदे ने, उत्थे निश्चित समा दिता हुंदा भी इन्ने वजे उठ के भाई जाना है, अगली मंजिल ते पहुँचना। मान लो उत्थे सुख सुविधावां बहुत मिल गईयां, किसी थां ते स्टे किया, उन्होंने कोलों बड़ा सुख सुविधावां इज्जत मान मिलिया, तो कि बैठे रहोगे? नहीं, यात्री ने तो सुख सुविधावां प्यार भी छड्ड के तुरना पैंदा। तो जे किते कोई नफरत करता है तो की करोगे? उत्थे रात नहीं कटोगे? रात फिर भी पैगी, कटनी पैनी ना। ठीक है, कोई बिस्तर देवेगा तो कोई बिस्तर नहीं देवेगा, कोई इज्जत ना भोजन दे देगा, कोई इज्जत ना भोजन नहीं देवेगा। लंबियां यात्रावां दे तजुर्बियां च लोगों ने वेखिया होना है, धर्मशालावां च जांदे ने, किते धर्मशालीआ बड़े अदब नाल मिलदा है ते किते धर्मशालीआ बड़ा खरवा हुंदा है। यात्री ने तो रात कटनी है, धर्मशाली तो ने की लैना है? वो अदब नाल बोलदा है, भला है। जे खरवा बोलदा तो भला अपने घर, ठीक है। असीं ते रात कटनी, दिन चढ़िया अगां तुर जाना। इसे तरह पाई दुनिया किहो जी है, आपां की लैना है? आपां ते चले जाना इत्थों। किन्ने कु जी जो आपां इत्थे बैठे रहण दा दावा करदे आ, साडे चों कोई है जो कहेगा ना जी मैं नहीं जांदा? नहीं, यकीनन सानूं अगे जाना पैना। भावें रावण वर्गे कहंदे ने काल पावे ना बन्निया सी, हरणाकश वर्गे जिन्हां मौत दे सारे कारण हल कर लए सन, कि वो बैठे रह के ने। वड्डे वड्डे नाम धाता वर्गे जिन्हां दे कहंदे बहुत वड्डे सन, चलदे सन, जद रथ दौड़ांदे सन ते पानी सिम जांदा सी धरतियां चों, कित्थे गए ने? सब मुक गए। अगे सर पर जाना जरूरी है, यकीनन असां अगे जाना है। इसे करके महाराज बाबा जी कहते हैं, भाई भलिओ साहिब सिमरो, रब दा चेता कर लो जिथे अगे जाना जे। सियाणे लोग भी कहते हैं जिस मंजिल ते जाना उहदे बारे सोचो, जो छड्ड आयो तो छड्ड ही आयो, जिथे बैठे हो तो हांड ही रहे हो। जिस पड़ाव ते जाना है उहदे बारे सोचो, उत्थे किवें बीतेगी। महाराज की कहते हैं, आगए कौ किछ तुल्हा बांधो, क्या परवासा धन का भाई, जिथे तुसीं जाना कोई इंतजाम कर लो। फिर कहिंदे आगै सर पर जाना, एक गल पक्की कर लो, असीं समातलोक ते आए हाँ, इत्थे साडी सारिਆਂ दी मोहलत खत्म हो रही है। आ पिछे एक वचन कल आपां वाचिਆ सी, मोहलत पुन्नी पाई भरी। ज्यों ज्यों मोहलत मुक गई, समय दी पाई भर जानी है, ते जानी जड़ा घत चलाया। अगर असीं खुशी नाल तैयार हो गए तो ठीक है, नहीं तो उन्होंने डाढ़िया जमदूतां ने गल परना पा के खिच लेने। जानी जड़ा घत चलाया, जानी घत चलाया, पता क्यों? लिखिया आया, फरमान आ गया, हर दरगह का आ गया है। उन्हें कहा नहीं चलो शताब भाई हुण छेती करो, हथला काम इत्थे छड्ड दिओ। आगे सर पर जाना, फिर किदां समझिए कि जो मेहमाना, कि साडे घर मेहमान आउंदे ने ते कि मेहमान सदा रहिंदे ने? नहीं, मेहमान आउंदे ने ते चले जांदे ने। ये घर उन्हां दे थोड़ा ने, घर ते घर दे मालकां दे हुंदे ने। मेहमान आउंदे ने ते मेहमान चले जांदे ने। इसी तरह से इस मातलोक ते बतौर मेहमान आए हाँ, मेहमान बन के चले जाइए, कब्जा क्यों करते पे हाँ? तो सारे सियाणे मनते ने मेहमान का एक धर्म हुंदा है, मेज़बान का अपना धर्म हुंदा है, मेहमान का एक अपना धर्म हुंदा है। तो मेहमान अपना धर्म निभावे ना, तो सियाणे पुछणगे मेहमान का धर्म की? भाई मेहमान का धर्म है जिस घर आए हो उस घर जो है उहदे विच ही गुजारा करना। कदे ऐसा होया कि साडे घर कोई मेहमान आवे
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਭਾਈ ਐਸੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਐਸਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਹ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਚੰਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਸੌਣ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਦ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਗੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਗਾਥਾਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਕਿਸੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਸਤਰ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ, ਬਿਸਤਰ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਸੁੱਟੀਆਂ ਸਨ, ਸਭ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟੀਆਂ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਕੱਟੀ, ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਮਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਸਤਰ ਝਾੜ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਚਾਬੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੈਸਾ ਕਮਰਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੈਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਮਕ ਦਮਕ ਰਿਹਾ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮੈਨੇਜਰ ਉਸ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਵੇਗਾ? ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਭਲਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਰੋਜ਼ ਆਵਣ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਚਾਬੀ ਦੇਵੇ, ਬਿਸਤਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਮਰਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਸਤਰ ਕਿਤੇ, ਚਾਦਰ ਕਿਤੇ, ਮੰਜਾ ਕਿਤੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਖਿਲਾਰ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਡੱਬੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਦੇ ਪੀਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਕੂੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਿਖੇਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦਾ ਛੱਡ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਕਹੇਗਾ ਇਹੋ ਐਸਾ ਮਹਿਮਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਗੰਦਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਾਣਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਏ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇਣੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਸ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਜੋ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦਿੰਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਾਥਾ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਕੌਤਕ ਤੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਭ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਸਨ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਬਹੁਤਾ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ੋਅਪ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਐਸੀ ਸੀ। ਹੁਣ 10 20 50 ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੂਜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਰਾਤ ਭਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਕੇ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕਦਮ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰਾਤ ਅੱਗਾਂ ਬਲਣਗੀਆਂ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤਪਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡੰਗ ਤਿੱਖਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੈਸੇ ਕਰੀਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਪੰਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਆਪ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੇਵਕ ਸੰਗਤ ਹੈ ਭੁੱਖੀ ਰਵੇ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਦੱਸੋ, ਆਪ ਕੋ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਤਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜੋਗੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਵੱਧ ਸਹੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੁਲਾਰਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਖੈਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਵ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਮੈਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ, ਵੀ ਦਾ ਡੀਲ ਡੌਲ ਤਕੜਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਅੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਤਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਪ ਰਿਹਾ।
कोई नहीं। मलागर सिंह चले गए। वो सिख भी संतोखी भगती वाला सी। उन्होंने कुछ पीलू तोड़े हुए सन। सानूं पता कि मालवे के इलाके पीलू वर्गा फल से जो लोग तोड़ के खा लेंदे सन। उन्होंने कुछ पीलू तोड़े सन तो भ्यों के रखे सन भी ठंडे हो जाएंगे, साफ सुथरे करके 2-2 4 फल खा लांगे। हुण उन्हां वो सारे दे सारे पीलू भाई मलागर सिंह अगे रख दे, भाई तुहाडे जोगे ने, तुसीं छक लो। मलागर सिंह कहने लगा नहीं भाई, असीं गुरु के नाम ते आए हैं, जितने जीओ सारे च वंड दिओ। वो अरदास करके वो पीलू वंड दिते, 2-2 4-4 दाने जिन्हें आने सी उन्होंने चो एक छांदा पाए मलागर दे हिस्से पै गया। इंज सब दे हिस्से एक दाना कढ़िया, पर घटते गया ना सारिਆਂ ਦਾ। ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ मलागर सिंह ਦਾ ढिड भरिया होना ਤੇ ना ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ। पर ठीक है रात कट ਲਈ। अगला दिन चढ़िया, ਹੁਣ बैठे ने हासा की वार तो बाद तो सारे गल्लां बातां शुरू हो गई फुरसत के समय। कोई कहता मैं फलाने घर गया, उतों आ खादा, उत्थे आ खादा, क्योंकि हर घर वक्रे वक्रे पदार्थ पकवान बने। मलागर सिंह चुप करके बैठे हुए ने तो जिन्होंने शरारत की सी वो बार बार पुछते ने सारे तू की खादा, तू की खादा। भी मलागर सिंह भी बोले तो कल्पेगा कि मैंने तो भुखा रहना पिया। जो आखिर तो मलागर सिंह ने कुछ भी नहीं किया तो महाराज कहने लगे भाई मलागर सिंह तुसां कि राती छकिया। मलागर सिंह कहने लगे महाराज आपकी कृपा ने लंगर च बड़ा आनंद आ गया, बड़े तृप्ति रही, लंगर प्रसाद छके बहुत आनंद आ गया। महाराज कहने लगे अच्छा इन्ना स्वादिष्ट लंगर सी, की पदार्थ बने सन। महाराज कहने लगे महाराज पदार्थों का तो पता नहीं, गिनती नहीं, पर जो छकिया ना तृप्ति बड़ी, आनंद बड़ा आया। महाराज कुल पर चुप कर कहने लगे भाई जरा इन्हों दस की छकिया जी तेनों आनंद आ गए। कहने लगे सच्चे पातशाह लंगर च बने हुए भोजनों के नावां नाल ते नहीं जानीदा ना। अज भी आपां कदे इस तरह थोड़ा कहने कि लंगर चाह बनिया जे आ बने, हालांकि सानू कदे कदे नादानियां ने लोग लिख लिख लाउंदे ने अज आ बनेगा आ बनेगा। याद रखना एक शब्द लंगर ही काफ़ी है, गुरु का लंगर बस। उस समय के मुताबिक की बनेगा, इस समय के मुताबिक होगा। हो सकता है किसी वक्त इस लंगर च रस अमृत खीर घियाली वंडी जाती है, भाई किसी वक्त खीर में भी घ्यो पा के वंड दो। तो कद ऐसा भी हो सकता लंगर भुजे छोले भी वरते ने और इसे घर च ही वरते ने। जे रस अमृत खीर घियाली वरती है तो भुजे छोले भी वरते ने। लंगर तो लंगर ही है ना, उत्ते पदार्थों की गिणती निकलने के महाराज लंगर छके। कहने लगे नहीं चल हुक्म है दस की छके। कहने लगा महाराज हुक्म है। तो कुछ पीलू सुके सन, वो परिवार के जियां ने जल में डुबो के ठंडे भी किए, कोमल भी किए। वो 4-4 दाने परिवार के जियां के मुताबिक छके ने। पर महाराज उन्होंने 4 दाणियां ने ना आनंद दे दिता है, तृप्ति दे दी है। महाराज कहने लगे तू मेहमान का पूर्ण धर्म निभाया, जिदे घर गए वो घर जो है उसने तेरे के रख दिता। याद रखना मेज़बान का धर्म हुंदा है कि जो तुहाडे घर है वो मेहमान के सामने रख दो, छुपा के ना रखो। ये नहीं कि अपने बच्चों वास्ते तो खीर पूड़े रखे होण ते परौणे न्याणे आए तो उन्होंने सुक्के दाने रख दो, नहीं ऐसा भी ये गलत है। जो है वो सन्मुख रख दो तो जो वरतदा है वरता दो। असां भी यही समझना है मेहमान दे न्याय अपना जीवन जीवना है, क्योंकि असीं इत्थों चले जाना है। तो गर्व काहदा हंकार काहदा, गुरुदेव कृपा करन असी जीवन इस तरह साफ सुथरा जी सकीए। साहिब सिम रहो मेरे भाई हो सब नाहे पियाणा, ये सारे लिए हुक्म है। आप सिमरन करिए। आओ शब्द न चित ला के अगली सांझां च गुरु के सिमरन शब्द का जप कर सकी। भुल चुक दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।